Assalamu alaikum dear student and welcome in your lecture number 7. ನನ್ನನೇ ಜಮಂಗ ಟಾಪಿಕ್ ತೆ physical properties of third period oxides. Patirud bo lecture ki manga the third period ci kam elements ti da hage manga chemical property study kadive the water sara the chlorine sara the oxygen sara. The oxygen sara ci kam manga reaction is kadive no hage manga toll corresponding the oxide dra kawal. No was pa de topic ki manga just the oxides or physical property was study ko. No da zamang sara oxide the sodium oxide, magnesium oxide, aluminium oxide, silicon dioxide, phosphorus pentoxide, sulfur trioxide, dichlorine heptoxide. Da dre element phosphorus, sulfur और chlorine मंगला दो किस्म oxide राकई. Da la पास ची कम oxide दी जमंग सरा दा toll oxide ची दी. Da हा oxide दी ची दा higher oxidation state वाले दी. मतलब दारे दे एलिमेंट्स पर खपल टोल आउटर इलेक्ट्रॉन यूज करी दी द हायर स्टेट वाले दी और दा ची दी जमंग सरा लोअर स्टेट वाले दी मतलब दारे द खपल 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस यूज करे दे क्लोरीन खपल 7 वाला यूज करी दी कतास तो परस का पेपर के ऐसा क्वेश्चन ना सी उतासु का दे फिजिकल प्रॉपर्टी गवई दायो किस्म ऑक्साइड वो लेकिन हम से खबर ना दा पूरी दी कतासु गोरे पदे के कस कैलकुलेशन वा के ऑक्सीजन स्टेट दे +5 दे पदे के +3 है दिस पदे के -6 शो दा +6 ते पदे के +4 दे दा से पदे के जमंग सरा 14 शो -14 दा +7 दे पदे के दा -2 शो दा +2 शो +1 दा हायर स्टेट वाली दा लोअर स्टेट वाली यो किस्म ऑक्साइड का तास होले के हम पूरे दी उस पर दी ऑक्साइड जमंग दा सलोर प्रॉपर्टी स्टडी को फिजिकल प्रॉपर्टी दी ऑक्साइड स्टेट्स दे आया दा पर सॉलिड स्टेट की दी पर लिक्विड की दी या पर गैसियस की दी दी स्ट्रक्चर संग दे आया दी जमंग सर यो बुल्क जियांट स्ट्रक्चर्स दे या जमंग सर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स दे दी मेल्टिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट संग दे माच मंग कल स्ट्रक्चर हुआ इन द स्ट्रक्चर न मंग मेल्टिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जी देगा क्लियर शी और दी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी संग दे आया दा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दी या जमंग सर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दी दा वस मंगा 1 by 1 ची देगा स्टडी का अवल राशि रे दे फिजिकल स्टेट लचरे दे स्टेट सदे कम स्टेट की दी नो जमंग सरा दा ऑक्साइड शिकम दी दा ऑक्साइड जमंग सरा पा कम स्टेट की दी जमंग सरा पा सॉलिड स्टेट की दी ना मतलब कसियात आसियात होय दा ऑक्साइड ची दी दा जमंग सरा लिक्विड स्टेट की दी और दाद ऑक्साइड ची दी जमंग सरा गैसियस स्टेट की दी जमंग सरा शो द ऑक्साइड स्टेट was most important जमंग सरा दे स्ट्रक्चर द ऑक्साइड जमंग सरा स्ट्रक्चर बसंग दा द्रे ऑक्साइड ची दी तासो कदे द्रे ऑक्साइड उस तो गो रही दा द्रे वन ऑक्साइड्स दा जमंग सारा मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड्स दा मेटल दी दा बाकी जमंग सारा सशे दे दा टोल जमंग सारा नॉन मेटल ऑक्साइड दी दा मेटल ऑक्साइड दी मींस श्री दे ऑक्साइड जमंग सारा द पॉजिटिव और नेगेटिव द कलेक्शन न जोड़ दिला कदा जमंग सरा द सोडियम शो परस किया दा से दा पकी से द नेगेटिव पॉजिटिव जमंग सरा दार दे कलेक्शन दे मतलब दार है द ऑक्साइड दे नेगेटिव और द सोडियम दे पॉजिटिव द आयंस कलेक्शन दे जमंग सरा दरी से मिसाल ले सर बालू ने दी 1000 2000 3000 बालू दी पनी में पॉजिटिव चार्ज दे पसौ नेगेटिव चार्ज दे तो दा चते दिसे येउ जिता की जाय रखवा दी टोल येउ बल राका नि यो बल राका कि ससर भयो जियांट यो व्हाट स्ट्रक्चर बस जुड़ी यो बुल की स्ट्रक्चर बरसर जुड़ी न ज कमंग वायु च दा मेटालिक ऑक्साइड ची दी द दे जमंग सरा जियांट स्ट्रक्चर दे जियांट स्ट्रक्चर मींस ह्यूज बुल की स्ट्रक्चर देता हूँ सरा दास मिसाल दे लका यो सड़े देवाल वही ब्लॉकू ने दी
د دې بلاکونو په منځ کې ته مثاله لګې نو دا دیوال ته وهه که نه څومره اوږده څومره یې دنګې تا سره به یو غټ جیانټ سټرکچر به ترېږي د پازیټیو او د نیګیټیو آینز د کلیکشن نه جوړ دی نو ځکه زمونږ سره دا اکساید چې کله ستا سره د دې په منځ کې سټرانګ اټریکټیو فورسز دي نو داسې سبټانسز دی زمونږ سره صحیح په سالډ سټیټ کې دي د دې جیانټ سټرکچر د وجې نه دا اکساید زمونږ سره په کوم سټیټ کې دي په سالډ سټیټ کې دي راشئ د سلفر ډای اکساید نه دا سلفر ډای اکساید کې زمونږ سره دا کولنټ اکساید دی کولنټ اکساید په ده کې کولنټ بانډ دی نو تاسو ته پته ده په آیانیک پسې زموږ سره بیا سټرانګ بانډ چې دي صحیح هغه کولنټ بانډ دی نو دوی هم یو داسې یو لینکیج رخ کړی دی لکه په دې کې داسې چې هر یو سیلیکان ته به څلور اکسیجن اټچ داسې او انټرن هر یو اکسیجن ته به دوه سیلیکان اټچ داسې به یو داسې یو چینج به یې رخ کړی داسې پسې زه هر طرف ته دا داسې خوراوه زه پسې سیلیکان 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 داسې خوراوی دا هم زموږ سره یو غټ نیټورک به زموږ سره جوړ شي نو ځکه زموږ سره په دې کې هم سټرانګ کولنټ بانډ دی زموږ سره یو غټ نیټورک جوړېږي نو ځکه موږ هم وایو چې دې زموږ سره څه شی دی جیانټ سټرکچر دی خو دا زموږ سره یاد ساتئ چې دا کوم اکساید دی کولنټ اکساید دی دا اولني درې میټالیک اکساید دی نو د دې هم زموږ سره څه شو جیانټ سټرکچر شو دا به هم زموږ سره داسې لکه د بلاکونو چې لګولي د هغې منځ کې ته مثاله لګوې یو سره یو جیانټ سټرکچر جوړ شي اوس دا اکساید چې کوم دي دا اکساید دا زموږ سره دي دا درې وړه اکساید چې دي یا دا شپږ وړه اکساید که موږ وایو دا زموږ سره دي مالیکولر اکساید مالیکولر اکساید مین چې دا د انډیویژول مالیکول نه جوړ دي لکه زما سره دا یو مالیکول دی دا بل مالیکول دی دا زما سره بل مالیکول دی د دې مالیکولو په منځ کې به زموږ سره کمزوری اټریکټیو فورسز وي نو دا انډیویژول مالیکول نه جوړ دي مثال دا دی چې ته خښتې راله په یو بل لپاسه لګوه خو په منځ کې سیمټ نشته دا ته زیاتې نشي دنګولی دا به راټاویږي زموږ سره نو دا انډیویژول مالیکول دي یا خو انډیویژول دي او یا زموږ سره پالیمیریک دی مطلب دا دی چې د یو حده پورې زموږ سره یو ځای راغونډ شي او زیات جیانټ سټرکچر نه راغی نو دا یاد ساتئ دا انډیویژول مالیکول یو منځ کې اټریکټیو فورسز کوم دي منځ کې اټریکټیو فورسز به زموږ سره صحیح یا به زموږ سره د دوی په منځ کې به ونډروال فورسز دي یا به ډایپول انټراکشن چې تاسو په فرسټ ایئر کې ډیټیل سره ویلي دي او یا به زموږ سره ویک لنډن فورسز دي نو هغه ویک فورسز دي نو هغه زموږ سره دومره جیانټ سټرکچر نه راغی نو ستاسو سره سمري دا شوه چې دا اولني څلور چې دي د دې جیانټ سټرکچر دی وجه یې دا ده چې دا میټالیک اکسایډز دي دا د پازیټیو د نیګیټیو د کلیکشن نه جوړ دي نو جیانټ سټرکچر دی دا کولنټ اکساید دي کولنټ بانډ هم زموږ سره سټرانګ بانډ دی یو جیانټ سټرکچر به زموږ سره راغی دا زموږ سره هم جیانټ سټرکچر شو او دا چیرې دا خو د انډیویژول مالیکول یا یو څو مالیکول پالیمیریک مطلب یو څو مالیکول یو بل سره غونډې شوي دي او زموږ سره دا سټرکچر راخ کړی زموږ سره دا سره شو د دې سټرکچر بل راځو د دې میلټینګ او بوایلینګ پوینټس لا میلټینګ بوایلینګ پوینټس په دې زموږ سره څنګه دی میلټینګ اینڈ بوایلینګ پوینټ موږ په سټرکچر کې وویل چې دا څلور واړه جیانټ سټرکچر دی نو سټرکچر نه موږ ته د میلټینګ او د بوایلینګ باره کې پریډکشن کېږي په دې کې آیانیک فورسز دي په دې کې کولنټ فورسز دي نو چې کله موږ یو شی میلټ کوو نو موږ څه کوو د آینز یا د مالیکول د یو بل نه سپریټ کوو نو زموږ سره د دې لپاره هیټ پکار دی نو چې څومره زیات هیټ او انرژي پکار وي نو موږ وایو د میلټینګ پوینټ چې دی هغه های دی نو چې څومره دا مالیکول یو بل ته کلوز وي د دې په منځ کې اټریکټیو فورسز سیوا و د دې سټرکچر جیانټ نو هغومره به زموږ سره زیات هیټ غواړي زیات انرژي به غواړي نو هغومره به زموږ سره د دې میلټینګ او بوایلینګ پوینټ صحیح های وي نو دا خو کلیر خبره ده دې زموږ سره جیانټ سټرکچر دی نو زیاته انرژي به پکاري زیات هیټ به پکاري چې دا آینز د یو بل نه سپریټ کوم
ذکر دې زموږ سره میلټینګ او بوایلینګ پوینټ چې دی هاي دی تاسو ولې خپل بوک کې دا ټیبل وګورئ تاسو ته په خپل ټیبل نه اندازه ولګي چې موږ د لیفټ نه رائټ ته ځو زموږ سره میلټینګ بوایلینګ پوینټ وسه کېږي کمیږي به او دا سالډ هم دی نو د سالډ شي میلټینګ او بوایلینګ پوینټ صحیح هاي نو ځکه د سټرکچر او د میلټینګ بوایلینګ پوینټ دی ول سره کلوز ریلیشنشپ دی کدی خو زرا شمه دا خو انډیویډوال مالیکول دي په منځ کې ډېر کمزور اټریکټیو فورسز دي مالیکول دي انډیویډوال دا اټریکټیو فورسز زموږ سره کم فورسز دي زموږ سره دي وانډروالز فورسز په وانډروال کې به زموږ سره څه شی یا به ډایپولی او یا به زموږ سره لندن فورسز وي نو دا خو ډېر کمزوري اټریکټیو فورس وي لکه زما سره دا مارکري دا انډیویډوال مالیکول ډېر شی مارکري دي د دې منځ کې اټریکټیو فورسز ډېر کم دي بل چې دا کول غواړم چې معمولی هیټ مولا ورکو پس کې دې منځ کې ګلو دي ګلو ډېر کمزوري دي کوم معمولی هیټ ورکو نه ګلو به ولې شي ونه وجود شي ظاهر خبر د میلټینګ بوایل پوینټ به کمی د دې منځ کې اټریکټیو فورسز ډېر زیات کم دي چې اټریکټیو فورسز ډېر زیات کم دي ځکه خو دا یا لیکوډ دي او یا زموږ سره څه شی دی په ګیس سټیټ کې سټیټ هم په اټریکټیو فورسز باندې ډیپینډ کوي زموږ سره چې اټریکټیو فورسز سیوای دي زموږ سره سټیټ یې صحیح سالي دي چې اټریکټیو فورسز نه سیوای نه کمی زموږ سره سټیټ صحیح لیکوډ چې اټریکټیو فورسز چې دی کمی یا نیګلیجیبل زموږ سره سټیټ صحیح ګیس سټیټ دي نو دا زموږ سره انډیویډوال مالیکول دي یا زموږ سره به یو معمولی سمال هم تکي کلسټر به راخ کړای اټریکټیو فورسز ډېر زیات کمزوري دي زموږ سره به ډېر معمولی هیټ په غواړي معمولی انرژي په غواړي چې دا مالیکول دی بل نه سیپریټ کوم ځکه بر دی میلټینګ او بوایلینګ پوینټ زموږ سره صحیح کم وي نو اټریکټیو فورسز کمزوري دي ځکه زموږ سره دا یا په لیکوډ سټیټ کې دي یا زموږ سره په ګیسیس سټیټ کې دي او که په سالډ سټیټ کې هم دي خو هغه لو میلټینګ بوایلینګ پوینټ والا سالډ سټیټ دی اوس دا وانډروال فورسز چې دي دا بیا ډیپینډ کوي په انډیویډوال سبټانسز باندې په انډیویډوال کیس باندې ځکه چې تاسو ته پته ډایپول بیا ډیپینډ کوي په پولریټي که پولریټي سیوا وای ډایپول به سیوا وای جو میلټینګ بوایلینګ پوینټ باندې کمپیریټیولی صحیح سیوا وای لندن فورسز دي لندن فورسز بیا ډیپینډ کوي په شیپ باندې په مالیکولر سایز باندې ډیپینډ کوي زموږ سره په سایز باندې ډیپینډ کوي بیا نو دا هوا کیس ټو کیس چې بیا ډیپینډ کوي نو دا زموږ سره شو د دې میلټینګ او بوایلینګ پوینټ که تاسو د خپل ټیبل وګورئ نو په دې کې زموږ سره د سوډیم اکساید میلټینګ او بوایلینګ پوینټس کمپیریټیولی لو دی بیا د میګنیشیم 2900 دی بیا پسې د الومینیم چې راشي دا نیرلی 2000 دی زه په اخر تاسو راځئ نو میلټینګ او بوایلینګ پوینټ چې دی ایون ماینس ته به راشي ځکه چې زموږ سره څه شی دی یا لیکوډ دی زموږ سره ګیسیس سټیټ دی زموږ سره میلټینګ او بوایلینګ پوینټ به صحیح ډېر لو وي زموږ سره نو دا زموږ سره شو درېیمه پراپرټي میلټینګ او بوایلینګ پوینټس څلورم فزیکل پراپرټي هغه زموږ سره د الکتریکل کنډکټیویټي یا کنډکشن زموږ سره د دې صحیح الکتریکل کنډکټیویټي آیا دا اکساید زموږ سره ګډ کنډکټر اف الکتریسيټي دی زموږ سره بیډ کنډکټر اف الکتریسيټي دی تاسو ته پته زموږ سره د الکتریکل کنډکټنس لپاره زموږ سره پکار څه شی دی آینز یا فری الکترون ظاهره خبره ده زموږ سره کمپاوند دی کې فری الکترون نشته خو زموږ سره که بچا کې فری آینز وو ګډ کنډکټر وي بچا کې فری آینز نه وو بیډ کنډکټر اف الکتریسيټي وي نو تاسو دې ټول اکساید ته وګورئ آیا په دې کې زموږ سره فری آینز شته نشته زموږ سره په یو کې هم فری آینز د په نیچرل سټیټ کې نشته نیچرل سټیټ مین چې د په روم ټمپریچر باندې په کم سټیټ کې دی دا موږ ووایو که زموږ سره دا چې دی دا ولني سالډ دي دا سالډ دي خو زموږ سره پکې فری آینز نشته دا آینز دي خو دا خو فری نه دي دا خو بانډډ آینز دي فری آینز پکې نشته نو زموږ سره د دې په نیچرل سټیټ کې دا ټول بیډ کنډکټر اف الکتریسيټي دي آیا دا میټالیک اکساید چې دي دا میټالیک اکساید دي میټالیک اکسایډز دا که زه فرض کیا په مولټن سټیټ کې والم مولټن سټیټ کې والم ملټي کما دا سوډیم اکساید دی زما سره میګنیشیم اکساید دی الومینیم اکساید دی دا فرض کیا ما میلټ کړه چې دا ځکه کله میلټ کړم نو د دې دا آینز به پرې شي سوډیم آین اکساید آین میګنیشیم آین اکساید آین
एल्युमिनियम आयन ऑक्साइड आयन چې کله آین سپری شو آین موبایل شو به ته موږ الکتریسيټي پاس کو نو دا به موږ سره الکتریسيټي څخه کنډکټ کوي با نو تاسو سره شو دا درې وانه چې ده دا میټالیک اکساید they are conductors in molten state دا په کې یاد ساتئ خو که په سالډ سټیټ کې والو نو دا به موږ سره بیټ کنډکټر نو دا ولنی درې اکساید میټالیک اکساید they conduct electricity in the molten state فرض کیا زما سره سوډیم اکساید ده ما میل کو الکترون مې پکې کې خو دا الکتریسيټي مې ته پاس کړه ظاهر خبر ده دا کیټاین او اناین چې ده دا اپوزټ الکترود ته ځي الکتریسيټي به څه کنډکټ کوي خو شرط سره مولټن سټیټ ها دا زمونږ سره دې کې زمونږ سره کولنټ اکساید دي دا زمونږ سره ویری پور کنډکټر دی او دا زمونږ سره مالیکولر اکساید دی نو دا که ستاسو سره په سالډ سټیټ کې او کته میلډ کې لیکوډ هم کې نو دا خو مالیکول دی لکه زما سره دا فرض کیا دا سلفر ټرای اکساید دی یا دا فاسفورس پینټر هغه مالیکول دی ما میلډ هم کو دی بل نه می سپریټ کړه نو دا خو مالیکول دی مالیکول سپریټ کړه په دې کې آینز نشته نو که مالیکول دی سپریټ هم کړه میلټ کړه ګیس سټیټ کړه سټیټ ته کړه په دې کې په زموږ سره الکتریسيټي نه کنډکټ کوي نو ځکه زموږ سره د دې کنډکټیویټي نشته زموږ سره څه شری نیل دی they are bad conductor of electricity in their natural state as well as in their molten state نو دا زموږ سره یو شارټ غونته کې ټاپک سمپل انټرېسټینګ ټاپک دی نو دې لپاره اول خو تاسو لپاره کار ده چې تاسو دا اکساید په دې ترتیب سره یاد کړئ په ترتیب سره ولیکئ بیا د دې اکسایډو سټیټ چې دی هغه ایکسپلین کوي چې دا په کم سټیټ کې زموږ سره دي لیکوډ کې دي ګیشیز کې دي سالډ کې دي بیا سټرکچر ایکسپلین کوي چې سټرکچر زموږ سره جیانټ ته کې انډیویډوال مالیکول دي ولي او دا ولي زموږ سره جیانټ سټرکچر دی یا انډیویډوال مالیکول دي ریزن یې څه ده بل زموږ سره بیا د میلټینګ اف بوایلینګ پوینټس نو چې کله تاسو سټیټ وې سټرکچر یو وې نو دا به اتوماتیکلی تاسو ته میلټینګ اف بوایلینګ پوینټ ډېر په اسانه باندې ایکسپلین کړي بیا الکتریکل کنډکټیویټي نو الکتریکلی دا ټول چې د بیټ کنډکټر دی په خپل نیچرل سټیټ نیچرل سټیټ مینس په روم ټمپریچر باندې د کم سټیټ خو که فرض کې دا اولنی درې اکساید چې دي دا کم میټالیک اکساید چې دي که دا فرض کې موږ میلډ کو نو په مولټن سټیټ کې د آینز چې دی هغه زموږ سره فري شي نو بیا د دې نه به الکتریسيټي پاس کېږي دا به ګوډ کنډکټر اف الکتریسيټي وي او دا دې خوا چې دي دا خو مالیکولر اکساید دي مینس دا د مالیکول نه جوړ دي که دا مالیکول ته پریم کې آینز سره نشته نو مالیکول تاسو پته زموږ سره الکتریسيټي نه کنډکټ کوي دا تاسو نه ټاپک نیکسټ ټاپک کې به لیکچر کې به ان شاء الله بیا ملاقات کیږي الله حافظ